Good morning all of you. BSc Mathematics YouTube channel to winota video loi punorbar swagatam janaise moi Dimbodri hoike. So aji ei video to tumalokor logot BSc 5th semester or jikon Reimann integration paper ase he Reimann integration paper khonar logot jorito eta theorem proof korim aro logote eta problem solve korim related to Reimann integration. So look at the theorem first. So theorem to mon koriba tomaloke. So theorem to dia ase theorem. Let f from the closed interval a to b r be integrable. Be integrable, that means Reimann integrable boli dia ase. Be integrable. Then prove that mod of f is also integrable. Mod of f amak ki dekhobo dise also integrable boli show koribo dise, and along with that amak show koribo dise mod of integration a to b f dx less than equal to amak dekhobo dise integration a to b mod of f dx boli show koribo dise. Aru here a question to aru eta part ase. So a problem to logot aru eta part ase, that means a theorem to logote eta part ase ki swa also show that converse is not true. Converse part 2 true no hoy. Converse of this theorem, converse is not true dekhabo dise, and justify it with examples boli bole dia ase. ঠিক আছে, so amak ki dise theorem to mon koriba, let f be a function from the closed interval a b to r is integrable. That means eta function amak dia ase, bounded function ta ki dia ase closed interval a b to r boli dia ase. ঠিক আছে, so আমি কি show koribo lage, then prove that amak prove koribo dise ki mod of f এই function to mod jodi loilo a mod function eta again function hobo mod of f is also integrable boli dekhabo dise, aru logote dekhabo dise ki mod of integration a to b f dx is less than equal to integration a to b mod of f dx, and also show that boli dia ase converse of the theorem is not true. Converse of the theorem is not true boli dekhabo dise, aru ki koribo dise justify koribo dise ei kotha khini ki amak with a example. ঠিক আছে, so let's prove it. The proof, look at the proof. Given amak ki diase, given f from a to b integrable boli dia ase. ঠিক আছে, amak integrable boli dia ase. So integrable boli koa logale tumaloke ki bujiba, that means it is Reimann integrable. Reimann integration or integrable boli koa logale tumaloke ki boli bujiba lagbo je Reimann integrable boli dia ase. To Reimann integrable boli dia ase means, that means what? That means ami Reimann integral necessary and sufficient condition to ame poisile eta function Reimann integrable hobole hole hetu ki ase, that means amak ki dia ase ami yapar ki bujibo laibo. So let jodi epsilon be given hoy, to according to the necessary and sufficient condition of Reimann integrable ki bujim ami, let epsilon be greater than 0 be given. Epsilon jodi eta positive number hoy, small positive number hoy, and jitu amak dia ase, that means ami etu choose koribo paru. Then there exists a partition p. to a closed interval eta partition keneke consider koru, so agore dekhaisu tumalogok. So x not equal to a comma x1 x2 dot xn equal to b. ঠিক আছে, such that কি পাইছিলো according to the necessary and sufficient condition আমি পাইছিলো যে upf less than upm minus lpf is less than আমি epsilon boli bole আমি পাইছিলো. ঠিক আছে, so according to
the necessary and sufficient condition of Reimann integrability পৰা আমি কি পাওঁ যে UPF minus LPF less than epsilon for every epsilon greater than 0 এটো আমি কন্ডিশনটো পাওঁ যেহেতু আমাক কি দি আছে ফাংশন is Reimann integrable বুলি দি আছে গতিকে এখিনি আমি given যিখিনি আমাক ইনফরমেশন দি আছে according to that information আমি এখিনি পালো যে the কি দি আছে since the function is integrable so for every epsilon greater than 0 there exists a partition of the type p equal to x naught a x1 x2 dot 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 xn equal to b কারণে আমি কি পাও such that UPF minus LPF is less than epsilon এটা আমি কি শো কৰিব লাগে to show what to show আমি শো কৰিব লাগে mod of f is integrable বুলি প্লাই আমি integrable বুলি প্লাই আমি integrable বুলি প্লাই show কৰিব লাগে to show mod of f is integrable ঠিক আছে সো এখিনি লগে তোমালোকে লিখি লও তাৰছত এতিয়া আমি আগৰ প্ৰুফখিনি কি কৰিম আগৰ যিখিনি বাকি আছে proof কৰিব লগা এখিনি proof কৰিম ঠিক আছে আমাৰ যেটো proof কৰিব লগা আমি proof কৰিম that is mod of f is integrable বুলি প্লাই proof কৰিম তোমালোকে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ পেলাই নোটছ বোৰ লৈ লবা যেতিয়া তোমালোকৰ হেল্প হ'ব তো এক্সামত লিখোতে কোনো প্ৰবলেম নহয় ঠিক আছে সো mod of f is integrable দেখাব লাগে এটি কেনেকৈ দেখাম তাৰ কাৰণে সোৱা এখিনি মছি দিছো আমি কি পালো UPF since f is integrable since f is R-integrable পালো that means R Reimann integrable পালো তো Reimann integrable পোৱাৰ কাৰণে আমি কি পালো UPF minus 4 epsilon greater than 0 কাৰণ আমি কি পালো UPF minus LPF আমি less than epsilon আমি পালো এটো ইকুৱেচন নম্বৰ 1 বুলি পেলাই আমি দি থৈ দিম ঠিক আছে এতিয়া আমি চোৱা let আমি কি কনসিডার কৰিম UPF LPF ৰ কথা লিখা গৈছে যেহেতু আমি UPF LPF আমি ডেফিনিশনটো কানো জানো কি হয় UPF কি আছিল summation I from 1 to n capital MI delta xi তো তোমালোকে জানা capital MI means the supremum of the function in each subinterval thus LPF মানে কি আছে meaning to LPF ৰ definition to কি আছিল summation I from 1 to n small mi delta xi where small mi's are the কি হয় dot n so small mi's are what the infimum of the function in each subinterval so এখিনি আমি কথা আমি জানো এটা সোয়া let আমি কি কনসিডার কৰো হেতু কাৰণে so capital Mi is the supremum of the function fx such that तो in each subinterval तो তাৰ কাৰণে কি লিখিব লাগে x ৰ ভ্যালু বিলাক কো পালং xi minus 1 less than x less than equal to dia xi such that for all I runs from 1 to dot n তো এটো mn টো লৈ লৈছো কি supremum of the function in each subinterval so small mi কি হয় so infimum of the function in each subinterval so কেনেকৈ লিখো fx such that xi less than equal to x less than equal to xi ঠিক আছে for all I from 1 to dot n তো UPF আৰু LPF less than epsilon আছে গতিকে তাৰ পৰা আমি কি লৈ লৈছো mi equal to supremum of the function in each subinterval that means where x is lying between xi minus xi that means e mean কি কৰে যে xi x to could belong কৰে it means that what x belongs to xi minus 1 xi belong কৰে তো এই মিনিং টো হল এটো সো এই ইনইকুয়ালিটিৰ মিনিং টো হল এটো স্মল mi টো কি লৈছো infimum of the function fx in each subinterval xi and xi ঠিক আছে তো for all I 1 to n এতিয়া সো আমি কি শো কৰিব লাগে আমি শো কৰিব লাগে কি to show what to show আমি কি শো কৰিব লাগে mod f is R-integrable শো কৰিব লাগে R-integrable আমি শো কৰিব লাগে so তাৰ কাৰণে আমি R-integrable শো কৰিব কাৰণে এগেইন আমি UPF minus LPF অৰ ঠাইত আমি কি লিখিম UP mod f minus LP mod f আমি less than epsilon আমি ফাইনালি আমি শো কৰিম শো কৰিব লাগিব so তাৰ কাৰণে আমি U mod f so U mod আমি কি শো কৰিব লাগিব to show mod f is integrable is R-integrable আমি শো কৰিব কাৰণে কি শো কৰিব লাগিব integrable we need to show eto show koribo karone ami ki show koribo UP mod f minus LP
mod f আমি less than ultimately show কৰিব লাগিব so তাৰ কাৰণে again upf minus lpf that means up mod f minus lp mod f less than epsilon show কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি কি কনসিডাৰ কৰিম up mod f that means mod f function ৰ কাৰণে upf আৰু mod f function ৰ কাৰণে lpf আমি যেহেতু আমি ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি কি লাগিব আমাক capital mi আৰু small mi লাগিব for the function কি হয় for the function mod f তো তাৰ কাৰণে আমি নামটো অলপ বেলেগ দি পেলাই লিখি লও কি সোয়া mi let mi this is the supremum of the function key supremum of the function mod of fx such that for every subinterval capital mi is the supremum of the function mod fx গটিকে where x code belongs কৰিব protect to subinterval হতে থাকিব that means xi minus 1 less than equal to x less than equal to xi right again small mi কি লিখিম small mi is equal to কি লিখিম infimum of the function আমি এটো assume কৰি লৈছো for the function mod of fx such that xi minus 1 less than equal to x less than equal to xi ঠিক আছে so আমি কি কনসিডার কৰি ললো capital mi and mi dash and small mi dash এটা কি হয় supremum of the function mod of fx in each subinterval and infimum of the function mod fx in each subinterval বুলি বলে আমি কনসিডার to কৰি ললো so যেহেতু আমি কি দেখাব লাগিব up mod f minus lp mod of f is less than epsilon দেখাব লাগিব to show what আমি কি show কৰিবলৈ কাৰণে হেতু দেখাব লাগিব যে mod of f is Reimann integrable show কৰিব কাৰণে আমি হেতু দেখাব লাগিব ঠিক আছে সো আমি এখিনি কনসিডাৰেশন কৰি ললো এতিয়া আমি কি ফাইন্ড আউট কৰিম up mod f minus lp mod f আমি কিমান ওলাই হেতু চাম আৰু এটো less than epsilon হয় না নহয় আমি চেক কৰিম সো তাৰ আগতে তোমালোকে লিখি লোৱা ইয়াৰ পাছত for xy belongs to আমি xy to যিকোনো দুটা যদি পয়েন্ট লও কোড in the subinterval xi minus 1 xi যদি লও এটা সোয়া এই পয়েন্ট দুটা কোৰ পয়েন্ট হয় এই সাবইন্টারভেল টু মাজৰ পয়েন্ট বুলি আমি কনসিডাৰ কৰিছো তো মাজৰ পয়েন্ট বুলি যেতিয়া কনসিডাৰ কৰিম তো মাজৰ পয়েন্ট বুলি যেতিয়া কনসিডাৰ কৰিম এই তলত এতিয়া মই দুটা ইনইকুয়ালিটি লিখিম এই দুটা অলৱেজ হোল্ড কৰিব for all xy belongs to this subinterval xi minus 1 and xi so কি inequality তোমালোকে মন কৰা fx less than equal to কি হ'ব চোৱাচোন এটো হোল্ড কৰিব দেন f of x কিয় হোল্ড কৰিব মই বুজাই দি আছো to y লিখা এটা চোৱা xy দুটা কোড আছে এই xi minus 1 xi যেটো সাবইন্টারভেল আছে তাৰ মাজত আছে গটিকে এই পয়েন্ট দুটাৰ যদি চোৱা এই পয়েন্ট দুটাৰ কাৰণে আৰু এই সাবইন্টারভেলটোৰ কাৰণে আমি সুপ্রিমাম আৰু ইনফিমাম কি কনসিডাৰ কৰিছো এই সাবইন্টারভেলটোৰ কাৰণে অলপ আগতে লিখিলো ক্যাপিটাল mi আৰু স্মল mi কনসিডাৰ কৰিছো তো সেই দুটা হল ম্যাক্সিমাম আৰু মিনিমাম ভ্যালু টু এই সাবইন্টারভেল দুটাৰ ফাংশনটো ম্যাক্সিমাম আৰু মিনিমাম হল এটা সো xy দুটা যেহেতু এই সাবইন্টারভেলটোৰ মাজতহে আছে গটিকে এই পয়েন্ট দুটাৰ ফাংশনটোৰ ভ্যালু obviously ক্যাপিটাল mi আৰু স্মল mi কি থাকিব মাজতে থাকিব ঠিক আছে তো এটো তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা আই থিংক সো হেতু কাৰণে আমি কেনেকে লিখিলো capital mi less than equal to fx less than equal to mi that means the value of the function at the point x which belongs to the subinterval xi minus 1 xi lying between capital mi and small mi আৰু এই value of the function at the point y which is belongs to the subinterval xi minus 1 xi could lie কৰিব again capital mi আৰু small mi মাজত lie কৰিব এতিয়া এটো ইকুৱেশন নম্বৰ 2 বুলি দিয়া এতিয়া সোয়া ইয়াত যদি ইকুৱেশন নম্বৰ 2 টুক আমি মাইনাসেৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিও ইনইকুয়ালিটিটো কি পাম আমি তো অন মাল্টিপ্লাইং এটো 2 বুলি দি দিয়া অন মাল্টিপ্লাইং the inequalities
in equation 2 by minus 1 we get minus a multiply কৰিলে আমি কি পাম চোৱা minus a multiply কৰিলে কি পাম তোমালোকে মন কৰিবা so minus a multiply কৰি দিলে কি হ'ব এই ইনইকুয়ালিটি টু চেঞ্জ হৈ যাব that means কি পাম গৈ এটা সো আমাৰ ইকুয়েশন নম্বৰ 2 কি আছে mi fx and fy lying between small mi and capital my যেতিয়া আমি xy পইণ্ট দুটা xi minus 1 xi আমি ক্লোজ ইন্টারভ্যাল টু পৰা লম ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৈছো যে অন মাল্টিপ্লাইং ইকুয়েশন নম্বৰ 2 we get কি পাম আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া লগে কি পাম স্মল mi ইনইকুয়ালিটি টু চেঞ্জ হৈ যাব গ্ৰেটাৰ দেন ইকুয়াল টু minus fx greater than equal to কি হৈ যাব so less than equal to greater than equal to পৰিৱৰ্তন হৈ যাব again আমি কিমান পাম minus small mi greater than equal to minus f of x greater than equal to minus mi এটা সো এখিনি কথাকে যদি আমি কমন ডিফারেন্টলি লিখো কি পাম সো কি পাম আমি উল্টাই পেলা লিখিলে কি পাম সো এখিনিকে আমি যদি আৰু ৰিঅ্যাৰেঞ্জ কৰি পেলা লিখো সো একে কথা হ'ব স্মল ক্যাপিটাল mi টো আগত লিখি লৈছো less than equal to minus f of x less than equal to minus mi hobo again ki hobo minus mi less than equal to minus of fy less than equal to minus mi hobo so etuk ami equation number 3 isu now ami ei duta add kori diu jodi now adding equation number 2 and 3 ami ki pam equation number 2 aru 3 jodi ami add koru ami ki pam 2 ta ase etu to 3 ta ase etu so ami jodi add koru ki pam so mi left hand side inequality to left hand side a mi to logot etu minus mi jo ki hoy jabo add hoy jabo mi to ঠিক আছে এটু mi minus capital mi হৈ গল so less than equal to কি হৈ গল minus সোয়া এড কৰিব লাগে তো mi minus সোয়া এটু fx ৰ লগত আমি সোয়া a inequality to equation number 2 থকা inequality to a first inequality to লগত আমি equation 3 থকা a second inequality to আমি এড কৰি দিম কি পাম তেতিয়া এড কৰিলে 2 আৰু 3 যদি এড কৰো আমি কি পাম তেতিয়া mi minus capital mi হৈ গল তাৰপিছত fx plus কি হ'ব fx plus এটু কৰিব লাগে দ্যাট মিন্স ইয়াত মাইনাস আছে f of y less than equal to কি পাম আমি capital mi minus small mi আমি পাম ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম ফাইনালি ইয়াত মাইনাস এটা কমন যদি লৈ লও minus mi capital mi less than equal to f of x minus f of y less than equal to mi minus mi পাই গল ঠিক আছে সো এখিনি এড কৰি পেলাই মাইনাস দি পূৰণ কৰি ইনইকুয়ালিটি কিটা ইকুয়েশন নম্বৰ 2 থকা এড কৰি পেলাই আমি কিমান পালো a টো পালো that is small mi minus capital mi less than equal to minus fx less than equal to minus mi then minus capital mi less than equal to minus f of y less than equal to small mi etu equation number 3 dilu eta inequality 2 aru 3 to jodi add koru that means ei inequality equation number 2 thoka inequality first inequality to logot jodi ami ei equation number 3 thoka second inequality to jodi ami add kori du that means fx aru fy logor connection eta pai jam এই inequality to কি পাম small mi minus capital mi less than equal to f of x minus f of y less than equal to capital mi minus small mi ঠিক আছে রাইট এতিয়া আমি কি কৰিম মাইনাস এটা কমন লৈ লৰিম এই লৈ ললে কি পাম minus mi minus capital mi less than equal to fx minus f of y less than equal to mi minus capital mi minus small mi এটা তোমালোকে এটা কথা মন কৰা সো এখিনি আই হোপ লিখা হৈছে তোমালোকক সো এখিনি মই এটা মুছি দিম তো তোমালোকে স্ক্রিনশট লৈ নোট ডাউন কৰি দিবা তো মই জেনেকে লিখি যাও সো তেনেকে সিস্টেমেটিক্যালি লিখি যাবা সো বোর্ডখনত স্পেস কম হৈ যায় কাৰণে ফ্ৰেমত নাহে কাৰণে মই মুছি দিও তোমালোকে স্টেপ বাই স্টেপ লিখি যাবা তুমি ঠিক আছে সো এতিয়া চোৱা এখিনি পা আমি কি পাম আমি এটা কথা ইনইকুয়ালিটি বিষয় আমি এই ইনইকুয়ালিটি এটা ইনইকুয়ালিটি আছে স্পেশাল ইনইকুয়ালিটি এটো লগত আমি সবে পঢ়িছিলো এই ইনইকুয়ালিটিটো হৈছে কি চোৱা modulus of a less than equal to b যদি হয় তেতিয়াহলে আমি কি জানো if কেতিয়া হয় modulus of a less than equal to b কেতিয়া হয় if and only if এটা কন্ডিশন আছে if and only if condition কেতিয়া যেতিয়া a is lying between b and
minus b. So ইয়াত একে কন্ডিশন হৈ আছে যদি আমি ইয়াত এটুক আমি a বুলি ধৰু আৰু এটুক b বুলি ধৰু এটু কি হ'ব minus b হ'ব right গটিকে ইয়াৰ পৰা আমি as a whole কি লিখিব পাৰো by comparing with this inequality আমি কি লিখিব পাৰো আমি ফাইনালি the mod of f of x minus mod of f of y আমি কি লিখিব পাৰো less than equal to capital mi minus small mi বুলি বলা আমি লিখিব পাৰো comparing with this inequality ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা আমি এটো ইকুয়েশন নম্বৰ দিও এটা ইকুয়েশন নম্বৰ আমি দি দিও ইকুয়েশন নম্বৰ 4 বুলি বলা দি থৈ দিও ঠিক আছে 3 লকেটো আমি দিলো তো ইকুয়েশন নম্বৰ 4 বুলি দি থৈ দিও তেতিয়া আমাৰ সুবিধা হ'ব ঠিক আছে তো এতিয়া সোৱা কিনি আই থিংক বুজি পাইছা ইনইকুয়ালিটি কনসেপ্ট আছে জাস্ট লুক আইবল সো নাও আমি জানো কি we know that আৰু এটা ইনইকুয়ালিটি সম্পৰ্কে তোমালোকে জানা সো এইবিলাক ইনইকুয়ালিটি কনসেপ্ট জানিব লাগে ধুনিয়াকে তেতিয়া এইবিলাক ইজি হয় সলভ কৰিব আমি কি জানো যে mod of fx minus mod of fy is less than equal to mod of fx minus mod of fy so eto inequality logoto tomaloke poricito that means mod of f of xy to ki hoy mod of fx minus mod of fy jodi lua you always greater than equal to the individual modulus of the function f of x minus f of y that means a to value hoy so that means what tomaloke inequality logot compare koribo modulus of a minus b is always greater than equal to modulus of a minus modulus of b so a to logot tomaloke compare koribo para thik ase etu inequality logot etu ami janu etia soa ami ki paiso oloba gote equation number 4 pora ami ki paiso mod of fx minus mod of fy less than equal to mi minus capital mi minus small mi paiso so ia pora ami ki likhibo paru mod of fx minus mod of fy আমি কি লিখিব পাৰো less than equal to capital mi minus small mi আৰু এটো কেনেকৈ পালো using আমি কি ইউজ কৰি পালে পালো using equation number 4 ইউজ কৰি পালে আমি এটো পালো ঠিক আছে so now এতিয়া সোৱা তোমালোকে মন কৰিবা mod of fx minus mod of fy is less than equal to the difference between the supremum and infimum of the subinterval ki xi minus 1 আৰু xi এই subinterval to supremum or infimum value to difference otke এই mod of fx minus mod of fy value to ki hoy less than hoy ঠিক আছে that means এই ফাংশন টোৰ এই x আৰু xy দুটা পইণ্ট কৰবা লৈছিলো xy পইণ্ট দুটা ধুনিয়াকৈ অবজাৰ্ভ কৰিবে xy পইণ্ট দুটা কৰবা লৈছিলো এই সাব ইন্টাৰভেল টোৰ পৰা লৈছিলো xi - 1 xi পৰা লৈছিলো এতিয়া এই পইণ্ট দুটা ক'ত আছে মই যদি নাম্বাৰ লাইনত দেখাই দিও এনেকে সাপোজ এইটো এটা সাব ইন্টাৰভেল xi - 1 আৰু xi এই সাব ইন্টাৰভেল আৰু xy পইণ্ট দুটা ক'ত আছে ইয়াত আছে ইন বিটুইন ইয়াত আছে তো এইটো x এইটো y এতিয়া তোমালোকে মন কৰিবা এই পইণ্টটোত আমি কি ফাংশন টু ইনফিমাম ভ্যালু কি হয় এই যেটো সাব ইন্টারভেল হয় xi - xi ইয়াৰ কাৰণে ইনফিমাম ভ্যালু কি হয় তাতকে সৰু ভ্যালুটো কি কোড অ্যাটেইন কৰে সো এই পইণ্টত xi - 1 সো এটো হল mi বুলি নাম দিছো আৰু এটো পইণ্টত কি হয় ক্যাপিটেল mi টো পাও এতিয়া সোৱা আমাক দিয়া আছে কি আমি জানো কি যে সোৱা ইয়াতে তোমালোকে ধুনিয়াকৈ মন কৰিবা আমাক দিয়া আছে তো কি বাদ দিয়া ইয়াতে মই এই ইন্টাৰভেলটোতে বুজাই দিছো এতিয়া এই ক্যাপিটেল mi আৰু স্মল mi that means mi minus mi যদি কৰা যেটো ডিফাৰেন্স পাবা এই লেংথটো that means এই ডিফাৰেন্সটো যদি কৰা এই ডাঙৰ ভ্যালুটো সো মই ক'ব বিচাৰিছো এটা এক্সাম্পল লৈ লওঁ এটো 2 বুলি লৈ লওঁ আৰু এটো 1 বুলি লৈ লওঁ এটা xy বুলি ক'লে 1 আৰু 2 মাজত দুটা পইণ্ট যিকোনো দুটা ল'ব লাগে এটা ধৰছে লৈ লোৱা এটা c লৈ লোৱা x2 লৈ লোৱা হাফ আৰু এটা লৈ লোৱা 1 আৰু 2 মাজত ল'ব লাগে তো আৰু এটা লৈ লোৱা আছে 3/2 ঠিক আছে 1 আৰু 2 মাজত ল'লে এটা 0.5 আৰু এটো কিমান হ'ব 1 point something হ'ব 3/2 এটা সোৱা ক্যাপিটেল mi আৰু স্মল mi তোমালোকে যদি ডিফাৰেন্সটো ফাইন্ড আউট কৰা কি হয় ক্যাপিটেল mi আৰু স্মল mi যদি ডিফাৰেন্সটো ফাইন্ড আউট কৰা তেতিয়া কিমান পাবা 2 - 1 মানে 1 পাবা এতিয়া সোৱা এই ফাংশনটো
এই x আৰু y পইণ্ট দুটাত ফাংচনটোৰ ভেলুটো সাপোজ কিবা এটা বেলেগ এটা হয় ঠিক আছে তো মই যদি ফাংচনটো সাপোজ ফাংচনটো কনসিডাৰ কৰি লইলো ফাংচনটো কনসিডাৰ কৰি লও fx মই x বুলি লৈ লও তেতিয়া বেছি ক্লিয়াৰ হৈ যাব কথাটো তো fx যদি x বুলি কনসিডাৰ কৰি লও আৰু এই ফাংচনটোৰ কাৰণে সুপ্ৰিমাম ভেলুটো এই ইন্টাৰভেলটো তো xi - xi বুলি কোন আমি পইণ্ট কিটা কি লৈছো xi তো লৈছো 2 বুলি লৈছো সাপোজ আৰু xi - 1 তো যদি 1 লৈছো দ্যাট মিন্স 1,2 সাব ইন্টাৰভেলটোৰ কথা কোৱা আৰু 1,2 সাব ইন্টাৰভেলটোত সুপ্ৰিমাম ভেলুটো হল 2 that means mi ভ্যালুটো হল 2 আৰু স্মল mi ভ্যালুটো হল সাপোজ 1 ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে যদি ডিফাৰেন্স উলিওৱা কিমান পাবা mi minus mi কিমান হ'ব 2 minus 1 equal to 1 হ'ব এতিয়া সব মই আৰু দুটা পইণ্ট ইয়াৰ মাজত লৈছো 1 আৰু 2 মাজত লৈছো কি এটা হল হাফ আৰু 3/2 তো হাফ আৰু হাফ পইণ্টেৰ ফাংচনটো কি ভ্যালু কি হ'ব f of half equal to কিমান হয় ফাংচনটো ভ্যালু কি হয় f of x equal to x তো f of half equal to half হ'ব একিন f of 3/2 equal to কি হ'ব 3/2 হ'ব এটা তোমালোকে এই পইণ্ট দুটাত 3/2 আৰু f of half এই পইণ্ট দুটাত দ্যাট মিন্স হাফ আৰু 3/2 এই পইণ্ট দুটা তোমালোকে যদি ফাংচন দুটাৰ ভ্যালু বিলাকৰ ডিফাৰেন্স লোৱা কিমান পাবা f of 3/2 minus half দ্যাট মিন্স কিমান পাবা 2/2 দ্যাট মিন্স 1 পাবা ঠিক আছে তো পইণ্ট কিটা অলপ বেলেগ লোৱা হয় ডিফাৰেন্ট লোৱা হয় ভাল আছিল বা এনিৱে তো সমান পালা সো ইয়াত ইনইকুয়ালিটিটো কি কৈ আছে ইনইকুয়ালিটিটো কি কৈ আছে যে f of x minus f of y less than equal to mi minus 1 মানে সমানো হ'ব পাৰে ইয়াত চোৱা ইয়াৰ পৰা কি পাই গলা সমান পাই গলা ঠিক আছে যদি পইণ্ট কিটা অলপ ডিফাৰেন্ট লোৱা যদি মাজৰ পইণ্ট যদি লৈলা ফাংচনটো অলপ ডিফাৰেন্ট হয় তেতিয়া হলে f of x যদি x নহয় যদি x স্কয়াৰ লোৱা তেতিয়া হলে তোমালোকে কি পাবা গৈ এই পইণ্ট দুটাৰ ফাংচন দুটাৰ যেটো ভ্যালু হয় that means f of x minus f of y কি পাবা less than a difference to that means capital mi আৰু small mi যেটো ডিফাৰেন্স হয় সেই ডিফাৰেন্সটো কে তোমালোকে সৰু পাবা ঠিক আছে সো ইন দিস ওয়ে তোমালোকে ইন্টাৰপ্ৰেট কৰি চাবা বা এনালাইজ কৰি চাবা তোমালোকে বুজি পাই যাবা আৰামছে সো হেতু কাৰণে লিখিছো সো ইনইকুয়ালিটিটো অলৱেজ হোল হৈ থাকে সো এটো মই লিখি লৈছো we know that modulus of f of x minus modulus of f of y less than equal to modulus of fx minus modulus of f of y বুলি বলা লিখিছো আৰু তাৰ পৰা আমি কি পালো যে modulus of f of x minus modulus of f of y less than equal to mi minus mi আমি পালো এটো কেনেকৈ পালো যেহেতু modulus of f of x y আমি 4 নম্বৰ যেটো ইনইকুয়ালিটি পালো তাৰ পৰা আমি এটো লিখিলো ঠিক আছে সো modulus of fx minus modulus of fy আমি less than equal to আমি কি পালো capital mi আৰু small mi আমি পাই গলো এতিয়া তোমালোকে মন কৰিবা এতিয়া যদি আমি এতিয়া চোৱা এই mi minus mod of fx minus mod of fy less than equal to mi minus capital mi minus mi এতিয়া যদি মই কি কৰো এই দুটা সুপ্ৰিমাম ভ্যালু হয় capital mi আৰু small mi তো সুপ্ৰিমাম কোৰ হয় এই সাব ইন্টাৰভেলটো সুপ্ৰিমাম হয় এতিয়া আমি এই ফাংচনটো দ্যাট মিন্স x আৰু x পইণ্ট টু কোৰ আছে এই কোৰ হয় এই সাব ইন্টাৰভেলটো দ্যাট মিন্স xi - 1 xi এই সাব ইন্টাৰভেলটো মাজতে আছে x আৰু y টো এতিয়া মই যদি কওঁ এই পইণ্টটোত ফাংচনটোৰ যদি মই সুপ্ৰিমাম ভ্যালু লওঁ দ্যাট মিন্স fx সুপ্ৰিমাম ভ্যালুটো লওঁ দ্যাট মিন্স সুপ্ৰিমাম অফ fx লওঁ সুপ্ৰিমাম অফ fx লওঁ ঠিক আছে দ্যাট মিন্স মই বুজাব বিচাৰিছো যে যেহেতু mod of fx minus mod of fy less than equal to capital mi আৰু small mi that means এই সাব ইন্টাৰভেলটো xi - 1 xi সাব ইন্টাৰভেলটো যেটো সুপ্ৰিমাম আৰু ইনফিমাম ভ্যালুতকৈ ডিফাৰেন্সতকৈ সৰু হয় গতিকে মই যদি কি কৰো যে এই mod of fx সৰ কাৰণে সুপ্ৰিমাম ভ্যালু লওঁ আৰু এই mod of fy কাৰণে সেই পইণ্ট দুটাৰ কাৰণে এটো ইনফিমাম ভ্যালু লওঁ ইনফিমাম অফ fy লওঁ সো এটো লোৱা লগে কি হ'ব এগেইন এটো কি হৈ থাকিব less than equal to capital mi minus small mi হৈ থাকিব কিহৰ কাৰণে এটো পসিবল কিহৰ কাৰণে হৈছে যে কাৰণ xy গিটা আমি কৰবা লৈছো capital xi - 1 আৰু এই xi সাব ইন্টাৰভেলটো মাজৰ পৰা লৈছো এটো মাজৰ পৰা লোৱাৰ কাৰণে এতিয়া যি মাজৰ পৰা লোৱাৰ কাৰণে কি হৈ গল যে mod of fx minus mod of fy less than equal to mi minus capital mi minus my হোৱাৰ লগতে আমি যদি সুপ্ৰিমাম আৰু এই ফাংচনটো এই x পইণ্টত
ফাংশনটো যদি সুপ্রিমাম লওঁ that is supremum of mod of fx যদি লওঁ আৰু infimum of mod of fy লওঁ then again কি হ'ব এই sub interval to xi minus 1 xi sub interval to supremum আৰু infimum value difference কে always সৰু হৈ থাকিব সৰু বা সমান হৈ থাকিব ঠিক আছে সো এটো লগে আই হোপ ডাউট নাই আৰু এটো কিয় কাৰণে পসিবল হৈছে কাৰণ xy দুটা আমি কাৰ কোৰ পইণ্ট হয় এই xi minus 1 xi পইণ্টটোৰ মাজৰ পইণ্ট হয় মাজৰ পইণ্ট হোৱাৰ কাৰণে এটো হৈ ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা আমি সোৱা আৰু আমি অলৰেডি কি কনসিডাৰ কৰিছো সোৱা সুপ্রিমাম অফ fx আৰু ইনফিমাম অফ fy আমি কি কনসিডাৰ কৰিছিলো এটো হল ক্যাপিটেল mi dash আৰু স্মল mi dash বুলি বলে আমি কনসিডাৰ কৰিছিলো ঠিক আছে তো আমি less than equal to কি পাম mi minus small mi পাম হৈ গল তো এটো হল এখিনি বা আমি পালো কাৰণ আমি সুপ্রিমাম অফ fx আমি কি কনসিডাৰ কৰিছিলো ইনিশিয়ালি ক্যাপিটেল mi dash আৰু ইনফিমাম অফ fy আমি কি কনসিডাৰ কৰিছিলো মানে infimum of the function fx এ কি কনসিডাৰ কৰিছিলো small mi dash আমি কনসিডাৰ কৰিছিলো হেতু কাৰণে আমি এখিনি বাৰ কি লিখিলো যে mi dash minus small mi dash less than equal to mi minus mi পালো আমি ঠিক আছে এটুক আমি কি দিম ইকুয়েশন নম্বৰ 4 দিলু আগতে এবাৰ 5 দিম সো ইকুয়েশন নম্বৰ 5 দিম for all এটু কিহৰ কাৰণে ট্ৰু হ'ব for all I from 1 to n সো এতিয়া আমি ফাইনালি প্রুফ টু শো সাফিস গৈ সো এটা আমি কি কৰিম মন কৰিবা নাও এটা সোৱা আমি কি কৰিব লাগে কি শো কৰিব লাগে up mod f minus lp mod f less than epsilon শো কৰিব লাগে নাও এটো কি হয় এটো আমি according to definition আমি কি পাম up mod f or আমি definition মতে কি পাম আপাৰ সমৰ definition I from 1 to n এই mod so capital mi delta xi লিখো কিন্তু ইয়াতে mod f ৰ কাৰণে সুপ্রিমাম ভ্যালু কি হয় mi dash so delta xi লিখিলো minus I from 1 to n so small mi dash লিখিম কাৰণ mod ফাংশনটোৰ কাৰণে ইনফিমাম কি হয় mi dash বুলি কনসিডাৰ কৰিছো so delta x লিখিম এতিয়া ইয়াৰ পৰা সোৱা কমন কি আহিব তোমালোকে সোৱা সামেশন আমি delta xi টো কমন লব পাৰো so summation I from 1 to n so mi dash bracket লিখিম minus mi dash লিখিম so delta xi টো লৈ ললো ঠিক আছে so ইয়াৰ পৰা এটা সো আমি small capital mi dash minus small mi dash by equation number 5 আমি কি পাইছো less than equal to capital mi minus small mi বুলি পাইছো so by using 5 আমি কি লিখিম এতিয়া by using 5 এটো কি লিখিম এবাৰ ইকুয়াল নিলিখো less than equal লিখিম summation I from 1 to n কি লিখিম mi capital mi minus small mi delta xi এটা কি কৰিম জাস্ট আমি summation টো কি কৰি দিম ডিস্ট্ৰিবিউট কৰি দিম এটো লিখিম by using 5 so ইয়াৰ পৰা less than equal to আমি কিমান পাম summation I from 1 to n mi into delta xy কি কৰিম সামেশন টো আমি ডিস্ট্ৰিবিউট কৰি দিম মানে সো ব্র্যাকেট টো উঠাই দিম তো কি হ'ব সিম্পলিফাই কৰিলে summation I from 1 to n mi delta xi summation I from 1 to n small mi delta xi right so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে সোৱা মন কৰা ইয়াৰ পৰা কি পালা এটো কি পালা upf পালা so upf ৰ ডেফিনিশন টো এটো আছিল কাৰণ f ফাংশনটোৰ কাৰণে সুপ্রিমাম কি আছিল ক্যাপিটাল mi আৰু f ফাংশনটোৰ কাৰণে ইনফিমাম আছিল mi আছিল গতিকে এটো upf পাবা minus lpf পাবা এটো হল lpf আৰু আমি কি জানো যে ফাংশন f ইজ ইন্টিগ্রেবল হয় ইন্টিগ্রেবল হোৱাৰ কাৰণে কি হৈ গল যে upf minus lpf আমি কি ধৰিছিলো less than epsilon যেহেতু the function is integrable so ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰো less than নাকিয়া হৈ বলে less than কি হ'ব ইয়াৰ পৰা less than আমি কি লিখিম epsilon লিখিম ওকে ইয়াৰ পৰা আমি less than epsilon লিখিম হৈ গল so ইয়াৰ পৰা শো হৈ গল যে from here what we can write so mod of f is integrable এটো আমি শো কৰি দিলো ওকে so anyway এতিয়া আমি এটো সলভ হৈ গল তো এটো শো হৈ গল যে mod of f is also integrable if f is integrable এটা নিয়াৰ
নেক্সট পাৰ্টটো লৈ যাম নেক্সট পাৰ্টটোত আমাক এটা ইনইকুৱেলিটি শ্ব' কৰিব দিছে চ' সেইটো শ্ব' কৰিম ঠিক আছে So next part to আমাক কি show কৰিব দিছে আমি to show আমি কি লিখি লওঁ আগতে to show what আমি to show কৰিব লাগে mod of integration a to b f dx is less than equal to integration a to b mod of f dx এটো আমি show কৰিব লাগে ঠিক আছে এটো show কৰিব লাগে সো এটা কথা জানা তোমালোকে ক্লিয়াৰলি আমি এটা ইনইকুৱেলিটি আমি অলৰেডি জানোৱে fx is less than equal to So mod of fx minus mod of fx. So fx function to jodi mod loi lo alogale ki hoy mod to hoy a mod of fx or equal hobo নহলে less than ahibo pare konba case ot aru a fx function to ki hobo pare a mod or last minus mod or jodi side ot ami minus logai diu i atatke horu value hoy poribo thik ase So for example, my example eta dibo bisarisu the function to f of x equal to suppose মই এটা function ta consider kori lolu fx equal to say moi eta function consider kori lolu suppose -1 to loi lolu ঠিক আছে fx equal to -1 to lolu এটা তুমি যদি mod লগাই দিয়া mod of fx লগাই দিয়া কি হৈ যাব equal to 1 হৈ যাব 1 হৈ যোৱা লগে কি হ'ব এই fx টো কি হৈ যাব less than mod of fx হৈ গল ঠিক আছে mod of fx হৈ গল এতিয়া চোৱা mod of fx ক যদি মাইনাস কৰি দিয়া মাইনাস লগাই দিয়া mod of fx আগত that means mod of fx যদি আমি এনেকে মাইনাস লগাই দিলো কি হৈ যাব mod of fx ভ্যালু কিমান হৈছিল 1 পাইছিল আকৌ -1 হৈ যাব এগেইন কি হৈ যাব fx ৰ লগত ইকুৱেল হৈ যাব সো এই ইনইকুৱেলিটিটো বুজাইছে এইটো কথা that means এই fx ৰ ভ্যালুটো সদায় -mod of fx আৰু plus mod of x or মাজত থাকে ঠিক আছে সো এটো তোমালোকে মিনিং টো বুজিবা তেনেকে ঠিক আছে সো এই ইনইকুৱেলিটি টো এতিয়া আমি ইউজ কৰি পেলাই আমি নেক্সট এই যেটো শো কৰিব দিছে এটো শো কৰিম এটা তোমালোকে চোৱা by using linearity property আছে by using linearity property of integration by linearity property of integration linearity property আছে আমি linearity property integration আমি যদি ইউজ কৰো কি পাম আমি ইয়াত ইন্টিগ্ৰেশন লগাই দিছো linearity property means কি গুটে কিটাতে ইন্টিগ্ৰেশন লৈ লব পাৰো minus integration of a to b fx dx less than equal to integration a to b fx dx less than equal to আমি কি পাম integration a to b mod of fx আমি dx পাই গলো ঠিক আছে এগেইন আমি এটা প্ৰপাৰ্টি কি জানো আমি ইনইকুৱেলিটি এটা প্ৰপাৰ্টি আমি কি জানো এগেইন উই নো হোৱাট এটা ইনইকুৱেলিটি প্ৰপাৰ্টি অলপ আগতে আমি পঢ়িছিলো mod of a less than equal to b if and only if কি পাইছিলো যদি a is lying between b and -b হয় ঠিক আছে সো এই বস্তুটোৱে লগাই দিম এতিয়া চোৱা এটো যদি আমি b বুলি ধৰু এটো যদি আমি a বুলি ধৰু আৰু b to minus লৈ ললে কি -b পাইছো এটো -b বুলি যদি লৈ লওঁ তেতিয়া হলে ইয়াৰ পৰা আমি কি ইমপ্লাই কৰিব that means what it implies what according to this inequality property আমি কি পাম যে mod of a বুলি কোৱা লগে এটো mod of a to b f dx is less than equal to কি পাম আমি b means এটো integration a to b f dx ঠিক আছে সো এটো আমি প্রুফ কৰি দিলো নেক্সট যেটো পার্ট আছিল ইকুয়েশনটো নেক্সট এই পার্টটো আমি প্রুফ কৰি দিলো এতিয়া নেক্সট আৰু এটা পার্ট আছে এই পার্টটো আমি সাম দ্যাট মিন্স কনভার্স অফ দিস theorem is not true বুলি বলে আমি দেখাবলৈ দিছে ঠিক আছে তো হেতু কেনেকৈ দেখাম তোমালোকে চোৱা এটা এক্সাম্পল লৈ পেলাই আমি এটো দেখাই দিম শো কৰিম চোৱা থিওৰামটো কি দি আছে যদি if কি দি আছে if f is integrable বুলি দিয়া আছিল then when we need to show what it implies ki mod of f is integrable eto আমাক দেখাব কৈছিল এতিয়া চোৱা এই কথাটোকে উলুটাকে যদি কওঁ কি হ'ব
that means mod of f is যদি integrable হয় এটো কি ইমপ্লাই কৰিব লাগে it imply f is integrable right এটো হ'ব লাগে but আমাক show কৰিব দিছে যে এই converse is not true that means mod of f যদি integrable হয় it does not imply f is integrable so তাৰ কাৰণে এটা example লওঁ let us take an example look at the function f of x equal to 1 if x belongs to rational number or minus 1 if x belongs to complement of rational number that means irrational number যদি এই ফাংশনটো লৈ লোৱা তোমালোকে এটো চোৱা এই ফাংশনটো যদি লৈ লোৱা ইয়াৰ যদি mod of fx লৈ লোৱা mod of fx লৈ লোৱা লগে কি হ'ব ইয়াৰ mod of fx যদি লৈ লোৱা কি হয় mod of fx বুলি ক'লে -2 নাথাকিব আৰু 1 এ থাকিব গল for all x belongs to rational or irrational জতে নোলোৱা কিয় mod fx লৈ লোৱা লগে for all x বুলি লিখি দিছো so mod of fx লোৱা লগে 1 এটা mod of fx যদি 1 হয় so ইয়াৰ ইন্টিগ্ৰেশন টো কি হয় a to b ললে কি পাবা mod of fx dx ললে ইয়াৰ লগে কি পাবা তোমালোকে ইয়াত আমি কি পাম যে ইয়াৰ পৰা কি পাম a to b mod of fx 1 হয় তো 1 পুট কৰি দিয়া লগে dx তো ইয়াৰ এটা কনস্ট্যান্ট ফাংশন ইয়াৰ ভ্যালুটো কি হ'ব ইন্টিগ্রেশন b minus a পাম that means mod of fx লৈ লোৱা লগে এই ফাংশনটো ইন্টিগ্রেবল হৈ গল আৰু ইয়াৰ ভ্যালুটো কি পালো b minus a পালো এতিয়া আমি সাম যে mod নলৈ পেলাই অকল এই ফাংশনটো যদি কনসিডাৰ কৰো that means এটো ইন্টিগ্রেবল হ'ব নে নাই আমি এটো চেক কৰিম এতিয়া ঠিক আছে আৰু যদি এটো ইন্টিগ্রেবল নহয় তেনে হলে আমাক যেটো শো কৰিব দিছে that means যদি mod of f is integrable হয় তেনে f is not integrable হে দেখুৱাই দিয়াটো আমাৰ ডান হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আমি গম পালো যে mod of fx is integrable হয় আৰু এটো ভ্যালুটো হয় b - a এতিয়া চোৱা নাও তোমালোকে মন কৰিবা নাও তোমালোকে চোৱা আমি যদি ইয়াৰ কাৰণে সো ইয়াৰ কাৰণে fx ৰ কাৰণে যদি আমি কি কৰো যদি UPF ফাইন্ড আউট কৰো UPF ফাইন্ড আউট কৰিলে কি পাম সামেশন তো সামেশন I from 1 to n যদি এটা পার্টিশন কনসিডার কৰো সে তো 1 আৰু -1 ৰ ভিতৰত আছে ঠিক আছে ইয়াৰ ভ্যালুটো যদি যিকোনো এটা পার্টিশন কনসিডার কৰো x not equal to a xn equal to b যিকোনো এটা পার্টিশন কৰো ফৰ আ ক্লোজ ইন্টারভেল এনি ইন্টারভেল a বিট আমি ইন্টিগ্রেবল বুলি যদি দেখাই দিব পাৰো দেন ওকে ঠিক আছে তো তেতিয়া হলে কি কব সৰি এনি ইন্টারভেল a বিট যদি নট ইন্টিগ্রেবল দেখাই দিব পাৰো আমাৰ আমি যেটো প্ৰুভ কৰিব লাগে তো এটো ডান হৈ যাব আমি যেটো শো কৰিব লাগে দ্যাট মিন্স UPF ইকুয়াল টু কি হয় আমি কি পাইছিলো ক্যাপিটাল mi ডেল্টা xi এতিয়া চোৱা ক্যাপিটাল mi টো কি হ'ব যদি চোৱা প্ৰত্যেকটো ইন্টারভেলতে a b ইন্টারভেলটো যদি কনসিডার কৰা সেই ইন্টারভেলটোত কি প্ৰত্যেকটো ইন্টারভেলতে ৰেশনাল নম্বৰো থাকে ইৰেশনাল নম্বৰো থাকে গতিকে ক্যাপিটাল mi মানে সুপ্রিমাম অফ দা যদি সেই ইন্টারভেলটোত যদি আমি ৰেশনাল ব্লকৰ কথা কনসিডার কৰো তেনে হলে কি হ'ব সুপ্রিমাম ভ্যালুটো কি হ'ব 1 হ'ব সো এটো ইউ ক্যান ক্লিয়ারলি সি ইট the supremum of the function is 1 ঠিক আছে আৰু সেইবোৰ কাৰ কাৰণে পসিবল হয় কাৰ কাৰণে পসিবল হয় যিবোৰ যেতিয়া x ৰ ভ্যালুবিলাক rational number থাকে তো rational number ইয়াত mi কি হ'ব 1 হ'ব সো 1 into delta xi delta x1 plus 1 into delta x2 এনেকে তোমালোকে যদি ভাগি যোৱা সামেশনটো কি পাবা আপ টু 1 into delta xn পাবা তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে যদি ফাইন্ড আউট কৰা delta x1 টো কি পাবা delta x1 টো কিমান পাবা x2 minus x1 minus x0 plus next x2 minus x1 plus xn minus xn minus 1 পাবা সো সব বাকি বিলাক সব কাটা গৈ পেলাই x1 x2 বিলাক সব কাটা গৈ পেলাই ফাইনালি xn minus x0 থাকিব গৈ তোমালোকে এটো মই আগতেও দেখাইছো তো x1 ৰ ভ্যালুটো কি b minus a তো UPF b minus a পালা তেতিয়া UPF এনে চোৱা আমি কি জানো আপাৰ ইন্টিগ্ৰেল f of dx is what infimum of the upper sum আৰু infimum of the upper sum এটা কি হয় এটো কনস্ট্যান্ট পালো b minus a গতিকে b minus a হ'ব সো লাইকওয়াইজ তোমালোকে যদি LPF ফাইন্ড আউট কৰা নাও এগেইন যদি তোমালোকে LPF ফাইন্ড আউট কৰা
LPF find out কৰা কি পাবা তোমালোকে চোৱা LPF find out কৰিলে summation I from 1 to n small mi delta xi কি পাবা তো ইয়াত mi small mi বিলাক তো infimum value of the function কি হয় তোমালোকে দেখা পাই আছে -1 আৰু কোড পাও আমি ইৰেশনাল বিলাক পাও ইৰেশনাল নাম্বাৰ বিলাক যদি লও তেতিয়া আমি কি পাও ফাংশনটোৰ ভ্যালু -1 পাও x ৰ ভ্যালুটো যদি ইৰেশনাল নাম্বাৰ সেটটো লও তেতিয়া হলে আমি fx ৰ ভ্যালুটো কি পাও -1 পাও আৰু আমি জানো যে প্ৰত্যেকটো ইন্টাৰভেলতে বা সাব ইন্টাৰভেলতে ইনফাইনাইট নাম্বাৰ অফ কি হয় ইনফাইনাইটলি মেনি নাম্বাৰস অফ ৰেশনাল আৰু ইৰেশনাল ভৰপুৰ হৈ থাকে গতিকে ইয়াৰ কাৰণে ফাংশনটোৰ কাৰণে ইনফিমাম ভ্যালু কি হ'ব -1 হ'ব সো -1 আমি কেনেকৈ পাম এটো সামেশনটো ব্ৰেক কৰি দিলে -1 ইনটু delta x1 -1 into delta x2 plus dot 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 -1 into delta xn পাম so কি পাম minus প্ৰথমতে কিমান পাম x1 minus x0 minus x2 minus x1 plus dot dot এই মাজত কি হ'ব থাকে সব মাইনাস বিলাক আহিব minus dot 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 minus xn minus 1 থাকিব so সব কাটা গৈ ফাইনালি কি থাকিব এবাৰ থাকিব x0 minus xn থাকিব সো তোমালোকে যদি ক্যান্সেল কৰিছোৱা x0 minus xn থাকিব that means আমি কি পাম a minus b পাম so a minus b means কি so a minus b means minus b minus a পাম that means সোয়া দুইটা ভ্যালু ডিফারেন্ট হল নে lpf আমি সোয়া আমি lpf কি পাইছিলো lpf upf কি পাইছিলো আমি b minus a পাইছিলো কিন্তু এতিয়া LPF কি পালো minus b minus a so ইয়াৰ যদি আমি সুপ্রিমাম লও সুপ্রিমাম অফ LPF লও আমি কি পাম সুপ্রিমাম অফ LPF লৈ লোৱা লগলে কি পাম আকৌ minus b minus a পাম that means এটো সুপ্রিমাম অফ LPF বুলি কোৱা লগলে কি বুজিবা লোৱাৰ ইন্টিগ্ৰেল f dx আমি কি পাই গলো minus b minus a পালো আৰু আমি কি পাইছিলো আমি আৰু কি পাইছিলো যে আপাৰ ইন্টিগ্ৰেল কি পাইছিলো f dx আমি পাইছিলো b minus a তো তোমালোকে ইয়াৰ পৰা ক্লিয়াৰলি চাব পৰা যে এই আপাৰ ইন্টিগ্ৰেল f dx not equal to lower integral f dx ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা কি ইমপ্লাই কৰিলে যদি mod of fx টো ইন্টিগ্ৰেবল হয় তেনে হলে আমি এই ফাংশনটো যদি লও তেনে হলে আমি কি দেখিলো যে fx টো ইন্টিগ্ৰেবল নহয় that means mod of f is R-integrable যদি হয় it does not imply that কি হয় f is integrable so এটো एग्जांपल দি পেলাই তোমালোকে এখিনি জাস্টিফাই কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে so in this way you can deal with this kind of problem so I hope বুজি পাইছা যদি কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিবা so কমেন্ট কৰি পেলাই বস্তুবোৰ শিকিব পাৰিবা ঠিক আছে so that's all about for today so next class ত আকৌ লগ পাম আকৌ next কিছুমান problem solve কৰিম so thank you for visiting my channel keep sharing the videos আৰু লগৰবোৰক যিমান পাৰা শেয়াৰ কৰিবা সাবস্ক্ৰাইব কৰিব কোবা আৰু লগতে চেনেলটো লগত সদায় জড়িত হৈ থাকিবা আৰু কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট সেকশন নহলে যিকিটা WhatsApp গ্ৰুপ বনোৱা গৈছে এই গ্ৰুপ বিলাকত তোমালোকে ভিডিঅবোৰ শেয়াৰ কৰিবা সেই গ্ৰুপবোৰত তোমালোকৰ ডাউটবোৰ কোৱেৰিজবোৰ শেয়াৰ কৰিবা so thank you for visiting